the individual is in ventilation. And in these cases, when carbamazepine makes the individual free from the symptom and from infection, as well as from infection, it indicates that carbamazepine make the weak T lymphocyte the strong, not a strong, not a stronger, strongest one through the healthy vital. So modern science is thinking over only COVID-19 virus, but the real, the carbamazepine of real virus is thinking over the total vital force of the individual, which can prevent from any adverse situation, any infection. Carbamazepine invent this real homeopathy, the carbamazepine. But I have told you many times, before giving carbamazepine, you must know that is there any scope of philosophical prescription of any out of six any medicine. Which one? Why six? No, without carbamazepine. Chance to use as so there is only six medicines. Simply I'm sorry now, may be infected with corona or not, where there is indication of one of the six medicines, you must inquire of is there any chance to prescribe pathologically out of six one medicine out of six. Then you administer carbamazepine. But I must tell you, if there is any chance to prescribe pathologically, then also you must give carbamazepine. After carbamazepine, is there any adverse situation? Immediately you prescribe that very medicine which you have decided before giving carbamazepine. Otherwise, you must try with carbamazepine until how long the carbamazepine is effective with that very person. Maybe infected with COVID-19 or may not. But carbamazepine for the upgradation of vital. Everybody know when everybody is born in this earth, always with six true diseases. That is why the vital force of each and everybody is not absolutely healthy. Modern science may tell, the individual may tell, yes, I am always healthy. No problem is with me. Then also, are very much healthy. It indicates that they are having two diseases is in a recessive state. That is why they are claiming. And when they are claiming like this, it means the T lymphocyte as because they are claiming they are healthy, it means their vital force is healthy, but not absolutely. If they are not treated with illness, so relatively they are healthy. It means
the T lymphocyte is relative. That is why that very T lymphocyte is fighting against any type of infection. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ, আপু ভালো আছেন? কী খবর? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাই বলছিল। হ্যাঁ, ভাই বলছিল। হ্যাঁ, আপনি কেমন আছেন এখন? ও, That relatively healthy vital force ওইটাই খান, suddenly মানে becomes, 2-4 দিন খান, যদি ভালো লাগে তাহলে ওইটাই চলবে। at that very condition, any type of নাই, হ্যাঁ, infection জি, may happen. ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। So this idea also gives us another information. What? That if the person is, if the vital force of any person is relatively healthy, it means the power of T lymphocyte is also not same person. That is why when the person vital suddenly become diseased or weak, at that very moment, those person is having a relatively healthy T lymphocyte must become the weakest one, and any infection will may come inside that individual. Now, our carbohydrate of real entity always help everybody, each and everybody, to become to get healthy vital force from diseased or weak vital force. And after getting the strong vital force, a healthy vital force, the T lymphocyte must be. So this is the idea of real homeopathy regarding this very mechanism of T lymphocyte. I think it is clear. It must be clear to everybody. If no, then you must listen that very deeply regarding this. Today is 26th July. The important, and this is for argument. And today's class is for argument. How our carbohydrates CM help anybody. Maybe as we are going to treat COVID-19 within next few days, we must be take to it that very carbohydrate if it is needed. And you have seen, you have heard many times from the individual. Previously, that very individual has made of coronavirus, but after taking carbohydrate, no, there is no such type of fear in the individual. So, from this information, we can claim the vital force previously was weak. Now, after taking carbohydrate, the vital force is healthy. That is why no fear is there. And that very statement we are going to make the world understand. This is the idea of real homeopathy, and you please follow this, and you try to make the idea of real homeopathy is wrong. If it is wrong, you throw it out. And if you can't prove that it is wrong, then you must accept, you have to accept this very idea of real homeopathy for not only COVID, for any type of infection disease or non-infectious. Anybody can ask any question regarding this? তোমরা যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাও এই ব্যাপারে করতে পারো, কারণ 15 মিনিট সময় আছে, 9টায় রোটারের মিটিং শুরু হবে। আজকের এই ক্লাসটা হয়তো তোমাকে রোগী চিকিৎসার ব্যাপারে হেল্প করবে না, কিন্তু তুমি
তুমি তো জানতে না এতদিন কি করে কার্বোভ্যাক্সিন কাজ করে। নট অনলি তুমি, আমিও জানতাম না কার্বোভ্যাক্সিন দিলে কাজ হয়, জানি হাউ কাজ হয় সেটা কিন্তু আমার জানা ছিল না। তাই আমার মনে হয় এই লেখা তৈরি করা উচিত এবং সেটা পৃথিবীর মানুষের জন্য এটাকে রেখে দেওয়া উচিত। কারণ আমার তো নেক্সট সানডে, ভালো কথা, নেক্সট সানডে আমার ক্লাস হবে, আমার লেকচার হবে এনআইতে। তোমরা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো, গ্রুপে দেওয়া আছে রাত 8টায়। কেমন? ওর লিঙ্কটা কিন্তু তোমরা স্যার আমি সত্যবান বলছি। বলো স্যার টি লিম্ফোসাইট সম্বন্ধে ক্লিয়ার হলাম, তো স্যার একটু কাইন্ডলি যদি আপনি বি লিম্ফোসাইট সম্বন্ধে কিছু বলেন। আরে এটা তো কথা তো করোনাকে নিয়ে, বিল্ডিং ক্রুসেডের কথা তোমার এখন জানার কি দরকার? তোমার জানতে হবে পরে বলো। এখন তো করোনা নিয়ে কথা হচ্ছে এবং ইনফেকশনের ব্যাপারে। এই এইডস এর ভাইরাসের সময় দেখা গেছে কিলিপোসাইট শেষ হয়ে যায়। তোমার কিলিপোসাইট নিয়ে দরকার সেটা পরে, যেন এটা এর সঙ্গে রিলেটেড নয়। এখন চলে যাও। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো। হ্যালো স্যার, আমি ঢাকা থেকে বলছি, তাওহিদুর রহমান স্যার। আরে বাবা বলো না। হ্যালো, বলো। শোনা যাচ্ছে স্যার? আমার শোনা স্যার, যাচ্ছে, ওই শুনতে পাচ্ছি না বলো। ওকে স্যার। স্যার আপনার আলোচনার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কিন্তু আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই যে স্যার, আমরা তো বলি, আমরা যারা হোমিওপ্যাথ তারা নিশ্চয়ই আমরা বলি যে আমাদের ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমিউনিটি সিস্টেম বুস্ট আপ হয়, ফলে রোগ লক্ষণ চলে যায়, রোগী সুস্থ হয়। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশনে কয়েকদিন আগে একটা অনুষ্ঠান হয়েছে, সেখানে ছিলেন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের সেক্রেটারি আমাদের জাহাঙ্গীর স্যার, আরেকজন এমবিবিএস ডাক্তার ছিলেন। তো সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন যে হোমিওপ্যাথি কিভাবে কাজ করে, তো উনি একই উত্তরে বললেন যে ইমিউনিটি সিস্টেম বুস্ট আপ করে এবং রোগ লক্ষণ চলে যায়। কিন্তু এমবিবিএস ডাক্তার সেটাকে অস্বীকার করলেন যে না, হোমিওপ্যাথি এখানে কোনো ভূমিকা নেই। ইমিউন সিস্টেম বুস্ট আপ করার জন্য আমরা যখন বিভিন্ন খাবার গ্রহণ করি, পুষ্টিকর খাবার ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম বুস্ট আপ হয়, এখানে হোমিওপ্যাথির কোনো ভূমিকা নেই। তো এই ব্যাপারে স্যার আপনার বক্তব্য কি হবে? আমরা এটা তাদেরকে কিভাবে, এতক্ষণ ধরে এটাই বললাম না সেটা তো আমরা প্রমাণ করতে পারছি না। প্রমাণ দিয়ে বললাম। ওনারা তো এই কথাটা বলতে রাজি নয়। শোনো, যার কোনো আইডিয়া নেই, তার যোগ্যতা নেই কারো সমালোচনা করবার। তুমি কাউকে চোর বলতে পারো না যতক্ষণ না তুমি তার সঙ্গে ওই চোরের ওই ঘটনার সঙ্গে তার তুমি সেভাবে অংশ নেবে। হ্যাঁ, চোর একটা বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে এলো, নিজের বাড়িতে ঢুকে গেল। তুমি যদি দেখতে পাও ওই লোক একটা বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে, এখানে কোনো ভূমিকা নেই পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে। তুমি তো বলে দিয়েছো, তুমি আর কথা বলছো কেন? তুমি তো শোনার চেষ্টা করো। যে মানুষটি জানে না হোমিওপ্যাথি কি, তার বলবার কোনো অধিকার নেই। স্যার আমার একটা প্রশ্ন স্যার। হ্যাঁ, সরি নাম নিয়ে না বলতে পারি না, তুমি যদি এই আলোচনার মধ্যে শুধুমাত্র করোনা নিয়ে আসতে চাও তবেই বলতে পারো। হ্যাঁ 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 স্যার বলো। স্যার আপনি কোনো ক্ষেত্রে সরিনাম 01 কোনো ক্ষেত্রে 03 ব্যবহার করতে বলেন। আমি স্পষ্ট করতে চাইছি যে এই 03 কোন ক্ষেত্রে, 01 কোন ক্ষেত্রে? যেখানে ইনফেকশন খুব বেশি মাত্রায় থাকবে সেখানে লোয়ার পোটেন্সি ইনফেকশনকে বাড়িয়ে দেয়। তাই বলা হয় যে 03 কে সেফ পোটেন্সি, ওখানে কোনো ঝুঁকি নেই। যেমন সেন্টিসিমালে 200 বলা হয়েছে সেফ পোটেন্সি, কোনো ঝুঁকি নেই। না, এটা বাংলাদেশের কেসে আপনি দিয়েছিলেন যে সরিনাম 01 ব্যবহার করেছেন আপনি। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সরিনামের কথা হলো যে কারণে একটা ওষুধ কাজ করবার কথা ছিল কিন্তু করতে পারেনি। এটা কখন হয়? যখন ল্যাক অফ ভাইটাল রিঅ্যাকশন দেখা যায়। তুমি যে প্রশ্ন করেছো, আমি এই কথার জবাবটাই সারাদিন দিয়ে তোমার মাথায় ঢোকেনি, তাই তুমি এই রেকর্ডটা বাজিয়ে শুনবে অনেকবার। না শুনিনি। যশোরের কেসটাকে সামনে রেখে বললাম 8 জনের মধ্যে 7 জনের হলো, 1 জনের হলো না কেন? তোমার ওই অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার বলতে পারবে না, ও বলবে ওর ইমিউন সিস্টেম ঠিকঠাক ছিল তাই। আর যখন তুমি বলবা যে তাহলে
4 জনে, বাকিগুলো 7 জন, 7 জনের 4 জন ভালো হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি, বাকি 3 জন হলো না কেন? বাকি 3 জন কেন এইসব ওষুধে ভালো হলো? ও বলতে পারবে না, ও বলবে ও হয়ে গেছে। এই ধরনের যুক্তিযু মানুষের কথাতে আমাদের কোনোরকম কোনো ক্রস করবার দরকার নেই। সেটার জন্য আগামী দিনে আমি তৈরি হচ্ছি, দুনিয়া সেটাকে কিভাবে মানবে যখন লার্জ স্কেলে এগুলির প্রয়োগ করা হবে, আর তখন দেখা যাবে যে এই মানুষগুলি কোনোভাবেই, তার অফিসের বিভিন্ন লোক অসুস্থ হলেও তার কিছু হয়, একটা লোকালিটির বিভিন্ন লোক অসুস্থ হয়েছে তবুও তার কিছু হয়, তখন এটা প্রমাণ হবে। এই জন্য আমার দেশের ডাক্তারবাবুরা, ডাক্তারবাবুরা যারা খুব ভালো বোঝেন, যারা বোদ্ধা ডাক্তার, যারা অনেক বড় মাপের ডাক্তার, তারা ব্যাপারটাকে বোঝেন। আর যারা খুব ছোটখাটো মানুষ বা ছোটখাটো ডাক্তার, তাদের আইডিয়াটা অতটাই কম যে সে এখানে ঢুকতেই পারবে। সেই জন্য কম যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ, আমার সার্জার রয়েছে ডাক্তাররা যারা অনেক অনেক বেশি জ্ঞানী, তারা আমার মতকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন, মেনে নিয়েছেন। মানে তোমার দেশের কোন আলপের ডাক্তার, আমার দেশের কোন আলপের ডাক্তার ওইটাকে নিয়ে কি সমালোচনা করলো, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। হাতি যখন রাস্তা দিয়ে চলে, অন্য অন্য প্রাণীরা ঘেউ ঘেউ করে, তাতে হাতির কি এসে যায়? আমি সেটা মনে করি। মানে তুমি তোমার দেশের মানুষকে বুঝাতে পারো নি, সেটা তোমার দুর্বলতা, আমার নয়। আমি ঠিকঠাক তথ্য তোমাদের তুলে দিয়েছি, সাইন্টিফিক এক্সপ্লানেশন সব তুলে দিয়েছি। এরপরেও যদি তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে কনভিন্স না করতে পারো, তোমার দুর্বলতা, তোমার অজ্ঞতা, তোমার অপারদর্শিতা। তো আই হ্যাভ হেল্পলেস হিয়ার। আর কোনো কোশ্চেন? আর সময় আছে 8 মিনিট, বলো। স্যার এখানে করে আমাদের, হ্যালো, হ্যাঁ সাধারণ ও ঠিক আছে, তুমি প্রশ্নগুলো করে ফেলো, আজকে একটা নতুন ধরনের ক্লাস, সেই জন্য। স্যার সত্যমন বলছি। বলো বলো না তো। জি স্যার, আমাদের যখন অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে না, সেখানে লিম্ফোসাইট টি সেল, আমাদের টি সেল যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থাকে, সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি না তৈরি হলেও কিন্তু আমরা কোভিড-19 থেকে উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু স্যার আমার প্রশ্ন হলো, যে সমস্ত পেশেন্টদের হেমোগ্লোবিন পরিমাণ কম বডিতে, তাদের কি সেক্ষেত্রে কোভিড-19 এফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? কথা হলো, একটা মানুষ দুর্বল হলে, হাতি যখন কাদায় নামে কেন লাগবে, রক্ত কম, দুর্বল হতেই পারে, ইনফেকশন তার জন্য বসে আছে। দুর্বল মানুষটি ইনফেকশনকে ইনভাইট করে, এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা, এটা তোমার বোঝা উচিত। আর কেউ? হ্যাঁ, নেশাগ্রস্ত মাদকাসক্ত অনেক লোক আছে যারা বিভিন্ন আমরা এই বিষয়ে কি করতে পারি? হাই রে, তুমি বাংলায় এসেছিলে, তুমি এই চ্যাপ্টারটা পাওনি? ট্রিটমেন্ট অফ ইনটক্সিকেশন পাওনি? দেন আই এম সরি। এর উপরে অনেক লেখা, তার দয়া করে সঙ্গে কথা বলো। আলোচনা হয়নি, আমি লেখা দিয়ে দিয়েছি, পড়ো আগে, দেখো। তাহলে আমি দেখো নি তো। আমার একটু জিজ্ঞাসা আছে। হ্যাঁ, কার্বোভেজ দেওয়া হচ্ছে পেশেন্টকে, পুরো ফ্যামিলিকেই, সমস্ত সেখানে 102-2.5 করে। তা কার্বোভেজ সিএমটাকে 24 ঘন্টা এভরি আওয়ার দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে টেম্পারেচার 96-97 আসছে। সেখানে কি আমরা কার্বোভেজ ফার্দার রিপিটিশন করবো না স্টপ রাখবো? স্টপ রাখবে মানে লোয়ার পরিস্থিতি অল্প করে দিতে থাকবে, সকালবেলা একবার করে 03/1। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওইভাবেই চলবে। স্যার যারা পজিটিভ ছিল, তো পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হয়েছে,
ক্ষেত্রে কি কথা বলতে তো এত টাইম লাগে কেন রে? কি যাদের পজিটিভ ছিল নেগেটিভ হয়ে গেছে তাদের কি ওষুধ কন্টিনিউ চলবে? ওষুধ কন্টিনিউ কারণ সে তো দুর্বল আছে, সেই জন্য তার ভাইটালিটিকে ঠিকঠাক করবার জন্য ট্রিটমেন্ট দরকার আছে। আর আমরা তো কোনো রোগের ওষুধ দিই না। সেই মানুষটা বললো যে আমি তো আগের মতো কাজ করতে পারছি না, এরকম বলবে হয়তো বা, তখন তাকে ওষুধ দিতে হবে। সে যদি নিজেকে ওভাবে না বলে, রিপ্রেজেন্ট না করে যে তার মধ্যে কিছু রেসিডুয়াল এফেক্ট হয়ে গেছে, ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই। মানে দুজন ছিল, তার মধ্যে একজন নেগেটিভ রিপোর্ট চলে এসেছে, ঠিক আছে, ওইগুলো ছেড়ে দিলাম, বলে তো দিলাম, আবার কি দেখে দে, তার কোনো সমস্যা কথা বলেছিলাম, মাথায় কোনো নেই, ব্যাস সমস্যা। আমরা কোনো সমস্যার ওষুধ দিই না। তার ভাইটালিটি ঠিকঠাক না হলে বিভিন্ন রকম কথা বলবো, ওষুধ দেবো। আর যদি ভাইটালিটি ঠিকঠাক হয়ে যায় দেবো না। স্যার আদাব। আদাব। ফোর্সের কোনো রোল নেই। ভাইটাল ফোর্স কিভাবে কাজ করে? ভাইটাল ফোর্সের সংজ্ঞায় কি আছে? আছে যে প্রত্যেকটা কোষে কোষে ঢুকে প্রত্যেকটা কোষের যে কি বলবো অ্যাক্টিভিটি, ফাংশনিং একে হারমোনিয়াস রাখে। তো সে তো টি লিম্ফোসাইটের মতো তাকে ভাইটালিটি, সরি হারমোনিয়াস, তার ফাংশনিংটা হারমোনিয়াস রাখে। ভাইটাল ফোর্স, যেহেতু ভাইটাল ফোর্সের কাজ হলো প্রত্যেকটা কোষের কোষীয় ফাংশনিং কে হারমোনিয়াসলি কন্ট্রোল করা, তাহলে টি লিম্ফোসাইটও তো ওইরকমই একটা কোষ, রক্তের কোষ, ডব্লিউবিসির একটা ভ্যারাইটি। এই কোষের যে অ্যাক্টিভিটি তাকেও হারমোনিয়াস রাখে। সেই জন্যে আমাদের রিয়েল হোমিওপ্যাথিটা এইখানে সুপিরিয়ার। এ শুধু একমাত্র টি লিম্ফোসাইট নিয়ে ভাবে না, সবাইকে নিয়েই ভাবে। তার মধ্যে টি লিম্ফোসাইটের ভূমিকা একটু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা টি লিম্ফোসাইটের কথা বারবার বলি। কিন্তু ভাইটাল ফোর্সের কাজ কিন্তু তোমার শরীরের প্রত্যেকটা কোষ, কলা, সিস্টেম, অর্গান সমানভাবে হারমোনিয়াসলি মেনটেন করে। তুমি দেখো, একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি। তোমাকে অপমান করলো, কেউ কি ভাববে অসুস্থ মানুষ যে মানে যার মধ্যে তার ভাইটাল ফোর্স নেই, কি বলবো হেলদি নয়, সে ভাববে এরকম বললো এরকম বললো এরকম বললো, সারা ঘুম নেই, ক্ষুধা পায় না, পায়খানা হয় না, গ্যাস অম্বল দেখা দিয়েছে, ধীরে ধীরে মানুষটা খেতে পারছে না বলে শুকিয়ে যাচ্ছে। তখন তাকে ডাক্তারখানা নিয়ে যাওয়া হলো, ডাক্তারখানা বললো ওর ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছে। আর যে সুস্থ আছে, মানে রিলেটিভলি হেলদি ভাইটাল ফোর্স, সে ভাববে আরে পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়, ওই সব কথা নিয়ে ভাববার কোনো দরকার নেই, দাও খেয়ে দাও খেয়ে দাও, খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে গেল। সেই জন্যে আমি একটা কথা এখানে বলেছিলাম যে এই ভাবনাটা কখন আসে আর কখন আসে না। শরিক মায়াজম যদি প্রিডমিনেন্ট না থাকে, মানে রিসেসিভ থাকে, তাহলে কোনো মানুষ কোনো কথার গুরুত্ব দেয় না। এটা ক্লাস হচ্ছে, পড়াশোনা করবে না, ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবে না, আর জিজ্ঞেস করবে কি বললাম, কথাটা বললাম মনে করে কি বললাম, যার মধ্যে প্রিডমিনেন্ট, সেই কিন্তু অন্য আর 5টা টুরিস্টকে ইনভাইট করে, হোক সে পিআরএস, হোক সে পিটিএস, হোক সে টিউবারকুলার ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার তুমি যদি বলো না স্যার শরিক মায়াজম ওর মধ্যে প্রিডমিনেন্ট ছিল না, রিসেসিভ ছিল, তাহলে ওকে কেউ অপমান করলে সেইটা ওর মাথার মধ্যে ঢুকলো কেন? তারপর কথা আছে, বিয়ে বাড়িতে খেয়ে সবাই অসুস্থ হলো, একজন হলো না কেন? একই খাবার দিয়েছে, এটাও কিন্তু শরিক মায়াজমের কথা। আর আমরা যদি সেভাবে বলি টি লিম্ফোসাইটের ভূমিকা শরিক মায়াজম দিয়ে, তাহলে বলবো যেখানে শরিক মায়াজম
প্রিডমিনেন্ট, সেখানে টি লিম্ফোসাইট কিন্তু দুর্বল। রিগার্ডিং ইটস ফাংশন, ইটস অ্যাক্টিভিটি। অন্যদিকে যেখানে শরিক মায়াজম রিসেসিভ অবস্থায় আছে, শরিক মায়াজম রিসেসিভ মানে হলো ভাইটাল ফোর্স হেলদি, মেবি রিসেসিভ, maybe relatively healthy, and in those very cases T lymphocyte must be active in proper way. That is why no infection comes inside. আবার ভাইটাল ফোর্স হেলদি আছে বলে কোন বিষয় তার মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারবে না, তার মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না, তার দেহের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না। ইভেন ভয়ঙ্কর জ্বর এসেছে, কখন থেকে? রাত 10টা থেকে বা সন্ধ্যা থেকে ফোন এলো রোগীর, কি হলো? ভীষণ জ্বর। আপনি এখন গরম জল খান, কালকে সকালে আপনার ওষুধ গ্রহণ করবেন। কাল সকালে আর ফোন এলো না, আপনি ভাবলেন রোগীটা খেয়ে ছেড়ে গেছে আপনাকে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু রোগীটা ভালো হয়ে গেছে ওই রাতেই গরম জলে। এটা কি হলো? না, এই যে হেলদি ভাইটাল ফোর্স এই অবস্থাতে এমন একটা অ্যান্টিজেন, পাওয়ারফুল অ্যান্টিজেন তাকে আক্রমণ করেছিল যে সেই মুহূর্তে ভাইটাল ফোর্স হতভম্ব হয়ে গিয়ে কাজ করতে পারেনি। তারপর ভাইটাল ফোর্স বুঝে গেল, ও তুমি, হ্যাঁ চলো দেখাচ্ছি মজা। ব্যাস কিছু সময় পরে জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেল, মানুষটি ঘুমিয়ে গেল। যদি মডার্ন সায়েন্সকে বলা হয়, মডার্ন সায়েন্স বলবে এখানে টি লিম্ফোসাইট ওকে ইনফেকশন থেকে রুখে দিয়েছে। আর রিয়েল হোমিওপ্যাথি বলবে ভাইটাল ফোর্স যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান ছিল না, যতটা দরকার ছিল ওই পাওয়ারফুল ইনফেকশনকে রুখে দিতে, অতটা পাওয়ারফুল ছিল না। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে এই দুর্বলতার সুযোগে ঢুকে গেছে। কে ঢুকে গেছে? অ্যান্টিজেন। কিন্তু ভাইটাল ফোর্সে যথেষ্ট লাভ ও বুঝে নিল। কি বুঝে নিল? বুঝে নিল একটু সময়ের জন্য ওই যে গরম জল, অ্যাকচুয়ালি গরম জলটা খেতে বলা হয় কেন? টাইম পাস করবার জন্য। কারণ এইটুকু সময়ের মধ্যে ভাইটাল ফোর্স কিন্তু তাকে ওর মতো, ওর সমকক্ষ না, ওর থেকে একটু বেশি ক্ষমতাশালী করে ফেলে। যার ফলে ওই গরম জল খাওয়ার মধ্যেই যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়ে যায় এবং ওই ক্ষমতাশালী আক্রমণকে প্রতিহত করে by the T lymphocyte with sufficiently healthy functioning. আর কিছু? হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার একই সময়ে একই শরীরে দুটো ইনফেকশন ডিজিজ কি হওয়া সম্ভব? যেমন কোভিড এর সাথে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ইয়ে হবে না, প্রিডমিনেন্ট হবে না। একজন প্রিডমিনেন্ট হবে, একজন রিসেসিভ হবে। কখনো কখনো দেখবি অর্গানের ফুটনোটে লেখা আছে হাম এবং পক্স একই ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেছিল, কিন্তু ওখানে ওইরকম বলা নেই কেউ বেশি শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু অর্গানের তথ্য অনুযায়ী একই সঙ্গে দুটো শয়তান সমানভাবে ক্ষমতা দেখাতে পারে না। আর আমরা এটা জানি প্রকৃতির নিয়ম থেকে, এক পাড়ায় দুটো পার্টির সমান মস্তান থাকতে পারে না। একজন যখন মারা যায় পুলিশের গুলি খেয়ে, ছোট মস্তান তখন বড় হয়ে যায়। ঠিক এভাবেই আমাদের শরীরে এই ঘটনা ঘটে। দুটো সমান শক্তিশালী হতে পারে না, ভাইটাল ফোর্স এভাবে কাউকে অ্যালাউ করে না। আর কিছু? আচ্ছা, এবার আমি একটু বলবো এটা অন্য প্রসঙ্গ। আমি প্রসঙ্গ চেঞ্জ করছি, তোমাদের কোনো কথা আছে কি না? কেউ কিছু কথা বলেনি মানে নেই? আমার পরবর্তী আলোচনা হলো ক্রনিক রেনাল ফেলিওর এন্ড সিপিলিনাম। এটা তোমরা আমার মুখে প্রথম শুনছো, নতুন শুনছো। আচ্ছা, এক্সকিউজ মি, একটা কথা। এখন আর হবে না, এখন আর হবে। ওকে 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 ওকে। আমি তো প্রসঙ্গ ত্যাগ করে চলে এলাম। আমি তো জিজ্ঞেস করলাম, সময় দিলাম, আর নয়। আমি বললাম হোয়াট ইট ইজ। আমি বলছি এই প্রসঙ্গে আমি না বাংলাদেশের কোনো ক্লাসে, না আমার জীবৎকালে আমি কখনো এই প্রসঙ্গে কোনো কথা বলিনি। বাংলাদেশে আমি বললাম সেদিন, সেটা হলো
সাধুদের প্রসঙ্গে সাধুরা কত রকম হয়, তাদের কি ট্রিটমেন্ট হবে। আরো বলেছি পলিটিশিয়ানরা কত রকম হয়, তাদের কি ট্রিটমেন্ট হবে, কি মেডিসিন হবে, কখন। আজকে বলছি ক্রনিক রেনাল ফেলিওর অ্যান্ড সুপ্রিনাম, একদম নতুন একটা আইডিয়া, লেটেস্ট একটা আইডিয়া। তোমরা যারা ঢাকা থেকে বলছিলে না একটু আগে যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিছু করে, যখন তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে একটা মানুষ যখন রেনাল ফেলিওর, ক্রনিক রেনাল ফেলিওরের জন্য ঘন ঘন ডায়ালিসিস হচ্ছে, সেই মানুষটা ডায়ালিসিস কমে যায় কি করে? আপনারা জানেন কি? আপনাদের আছে কি এমন কোন ওষুধ? ওদের কাছে কোনো ওষুধই নেই। ডায়ালিসিস একবার স্টার্ট হলো মানে চলতেই থাকবে। আরো আছে ইউরোলজি সায়েন্সে একটা কথা আছে, স্ট্রিকচার ওয়ান্স স্ট্রিকচার ফরএভার। এটা ওদেরই শাস্ত্রের কথা, বাট ইট ইজ রং। পৃথিবীতে যদি দুটো ভুল কথা থেকে থাকে এটি তার এই, যে স্ট্রিকচার ইউরেটটা একবার হলে ওটা আর সারে না, একদম মিথ্যা কথা। তুমি অ্যালোপ্যাথদের যে, তুমি যদি রিয়েল হোমিওপ্যাথি দিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে তুমি হীনমন্যতায় ভুগবে না। আমাদের কাছে অনেক সম্পদ আছে যা ওদের কাছে, যার কি বলবো, কোটি ভাগের 1 ভাগও নেই। ওদের ফোটানিটা শুধুমাত্র, যদিও সেটা অ্যালোপ্যাথের মধ্যে পড়ে না, ওটা একটা আলাদা শাস্ত্র, হলো সার্জারি, সার্জিক্যাল মেজার। এটা কিন্তু তাও তো দেখো না, আজ একটা ছেলে বললো ও আজকে এখানে নেই কারণ ওর জ্বর হয়েছে, ওর বাড়ি কুষ্টিয়া। একটি বাচ্চা 7 মাস বয়স, ওর প্রচ্ছাপের নালী দিয়ে সরু সুতার মতো প্রচ্ছাপ বের হয়েছে। কবে থেকে? জন্ম থেকে। তো ডাক্তারবাবুরা দেরি করছিলেন, বয়স কম। তারপরে ডিসিশন নিলেন আসুন অমুক দিন অপারেশন ডেট, তখন বয়সটা 7 মাস। প্রচুর কষ্টে আছে বাচ্চাটা, বিভিন্ন ইনফেকশন ইউরিনারি সিস্টেমে ছড়িয়ে পড়ছে, যেহেতু প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। আমার এই ছেলেটি, ও নবীন আমার ছাত্র, বয়সে নবীন নয় কিন্তু নবীন ছাত্র। ও খবর নিয়ে জেনেছে, মানে জন্ম ইতিহাস নিয়ে জেনেছে যে ও হচ্ছে টিআরএসপি ডমিন্যান্ট। তোমরা শুনে খুশি তো হবেই জানি। ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অপারেশন করবার জন্যে। একজন বলল তুমি একে একটু দেখাও না। ওরা কিন্তু যাচ্ছিল ড্রেসড হয়ে, ওয়েল ড্রেসড হয়ে, যে আজকে অপারেশন হবে। ছেলেটি বললো ডেকে নিয়ে ওই হিসাব করে ওকে 200 দিল। আমার মনে নেই ক ঘন্টার কথা বলেছিল। বললো একটা মাংসপিণ্ড ছুটে বেরিয়ে গেল আর সঙ্গে কিছু রক্ত বেরিয়ে গেল। সেই যে বেরিয়ে গেল আর তাকে অপারেশন করতে হয়নি, আর তার প্রচ্ছাবে কোনো সমস্যাও হয়নি। তুমি তোমার অ্যালোপ্যাথদের জিজ্ঞেস করো এটা কি গল্প না আপনার কাছে বাস্তবের কোনো ব্যাখ্যা আছে? Nobody can explain, even not a classical homeopath, even they have no idea. So I am telling, no therapeutic system, including classical homeopath, have no proper idea what a real homeopath can do with present literature written by me. Yes, only by me. You see, 7-month boy is having such type of urinary problem, since what? Very little flow of urine, like a stream. But they take time for surgical measure, as because the baby was so little. So surgical measures may create any adverse situation. That is why they took time. And when the date was there, the scheduled date for operation, and that very day the guardian with patient started for going to operation, for going
going operation, on that very moment, the patient was prescribed, administered hydrocodone 200 with proper case checking and having the proper information regarding predominant PRS. The hydrocodone 200 was prescribed, and within few minutes there was a piece of flesh like this came out with few drops of blood, and since that very moment no problem was there. So can anybody explain? I think nobody can explain in the universe. Nobody can explain how this operation was done with few ml water with hydrocodone 200. Nobody can explain. So you boldly protest what homeopathic, real homeopathy can do, nobody can do. Nobody can dream even. Nobody can dream what a real homeopathy can do. Nobody can dream. There is no scope of reality, real explanation. It is beyond their dream what real homeopathy can do. You please think about this. Actually, what it happened, do you know? You are not reading. You are. You want to learn like this way. What sir will tell, I will use. And if it is useful, then you will enjoy. No effort for learning this literature of real homeopathy. So many literature I have written, all are new in the universe. Nowhere it is mentioned. Nowhere in literature written by Master Hahnemann, in literature written by Master Kent, or anybody. Nobody has written all these things. What I have written. You are very less interested with reading. I know very well. That is why I feel shame. What type of strength I have? They cannot fight boldly with other party. That's because they are very much weak regarding their knowledge of real homeopathy. So this is my, I am sorry to say, you are not eligible for being my student. And I will be very happy if you leave me. If you leave real homeopathy, previously what you are doing, you must do that. You see a symptom of mathematica and rubrics from repertory and use it. You leave me. Instantly you leave me. I never want you. If there is any eligible patient, student, they will study and they will use it. I will feel proud of them. Not all of you. As because you are not ready to read all these things, as because it is very laborious job. ক্লাস হচ্ছে, আপনি ক্লাসও অ্যাটেন্ড করেন না, ফোন করেছেন। রাখুন। এনি কোশ্চেন? বিভাস কুমার দাস মাইক্রোফোনটা অন করুন, অফ করুন না। এস বিশ্বাস, বিভাস কুমার দাস কোথায়? আমি বললাম বন্ধ করতে ওনার। আচ্ছা, বলছি আজকে আমার নতুন করে কিছু বলার ইচ্ছা নেই, কারণ তোমরা পড়াশোনা করো না, তোমরা আমার মেজাজটাকে খারাপ করে দিয়েছো। অ্যালোপ্যাথটা যে কথা বললো সেইটা নিয়ে তোমার মাথা খারাপ। আরে তুমি কি পড়েছো বলো? তুমি তো নিজেই কিছু জানো না। তাই জন্য তুমি আজকে আমাকে প্রশ্ন করলে যে তুমি পড়াশোনা করতে, তুমি বলতে স্যার এইসব বলছি আমি জানি, দে আর ভেরি মাচ ইগনোরেন্ট উইথ দ্য প্রপার সায়েন্স। যে সমস্ত মানুষেরা মডার্ন সায়েন্টিস্ট হিসেবে ক্লেম করে না, অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ নাথিং ইনসাইড দেম। তারা কি জানে? 2 আর 2 4 হয়, কিন্তু 100 থেকে 98 বিয়োগ করলেও, সরি 100 থেকে 96 বিয়োগ করলেও 4 হয়। কিন্তু তোমরা যদি পড়বে সঠিক তুমি বুঝতে পারবে যে 1 আর 1 আর 1 4টে 1 যোগ করলে 4 হয়, অনেক ভাবে 4 হয়। মডার্ন সায়েন্স কিন্তু জানে, খুব ভালো করে জানে 2
2 আর 2 4 হয়, নাথিং মোর দ্যান দিস। আর তোমরা আমার এমনই অযোগ্য ছাত্র, আর লজ্জা হয় তোমাদেরকে স্বীকার করতে যে তোমরা আমার ছাত্র, তোমরা অধম, তোমরা অযোগ্য, আমার ছাত্র আর অনুপযুক্ত। আমাকে এক্ষুনি ত্যাগ করো, তোমরা যা করছিলে তাই করে খাও, একদম রিয়েল হোমিওপ্যাথি করতে আসবে না, কারণ তোমরা রিয়েল হোমিওপ্যাথিকে বিকৃত করছো। তোমরা রিয়েল হোমিওপ্যাথি করতে গিয়ে লাইকোপোডিয়াম প্রেসক্রিপশন করো। আমি তোমাদেরকে ছাত্র বলে মানি না, তোমাদের কাছে আমি উপরার কাছে কখনো তোমাদের ভালো কামনা করব না। আমি কামনা করবো তোমরা ডুবে যাও, তোমরা পড়াশোনা করো না। ইমরান যে কথা বারবার বলেছেন আমি বলে দিয়েছি, ফার্স্ট এডিশনের প্রিভিয়াসের লাস্ট প্যারাগ্রাফ, তোমরা কেউ পড়াশোনা করো না, অযোগ্য, অধম, ছেড়ে যাও আমাকে। আমার কাছে তারাই আসবে যারা দিন রাত ভুলে গিয়ে, খিদা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে, পরিবারকে ভুলে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে, শুধু তারাই আসবে আমার কাছে। তাদের সংখ্যা লাখে একজন। আমি জানি যত লোক পৃথিবীতে আমার রিয়েলিটিতে কাজ করছে তার মধ্যে 1-2 জন সঠিক পড়াশোনা করে কিনা আমার সন্দেহ হয়। তাই আমি যখন দুনিয়ায় থাকবো না, আমি জানি তোমরা এই ল্যাকেসিস প্রেসক্রিপশন করবে, তোমরা লাইকোপোডিয়াম প্রেসক্রিপশন করবে, জানি খুব ভালো বলো, কারণ তোমরা কেউ পড়াশোনা করো না, তোমরা রিয়েল হোমিওপ্যাথি হওয়ার যোগ্য নাও। আমি বাংলাদেশের ক্লাসে একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম, একটি বাচ্চা সে নেতাগিরি ফলাতে চাই বলে তাকে লিটার লিটার লাইকোপোডিয়াম খাওয়ানো হয়েছে, অথচ সে একটা ক্যাজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল। তো রিয়েল হোমিওপ্যাথির ভাবনা অনেক গভীরে, এটা বোঝা যাত্রার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব। একটা নাইজভূমিকার একটা সিমটম পেয়ে সেটাকে কাজে লাগানো, খুব বড় বড় বোম্বাস্টিং ওয়ার্ড, কি বলে ওষুধের নাম, তার একটা সিমটম বার করে, তার একটা রুব্রিক বার করে, সিঙ্গেল মেডিসিনের রুব্রিক বার করে সেটা কাজে লাগানো অনেক সোজা। যাও সেখানে যাও, এখানে এসো না। আমি তোমাদের জন্য দুঃখ পাই আর লজ্জা পাই, এতদিনেও আমি একটা ভালো ছাত্র খুঁজে পেলাম না। আমার লজ্জা, আমার অযোগ্যতা, আমি মনে করি আমি পারিনি শেখাতে। তা না হলে আমার ছাত্ররা ল্যাকেসিস লাইকোপোডিয়াম প্রেসক্রাইব করে, বায়োকেমিক প্রেসক্রাইব করে, R15 প্রেসক্রাইব করে। ঠিক আছে, আজকের মতো আমার আর তোমাদের কিছু বলার ভাষা নেই। আপনি মিটিং বন্ধ করে দেন, 9:30 ইয়েগুলো বললাম না, ঢাকার ছেলেটা আমার মেজাজটাকে বিগড়ে দিয়েছে। আজ আর আমার মুখ দিয়ে কিছু বেরোবে, বলতাম ওটা আমার পুরানিক নিয়ে বলতাম, কিন্তু আমার মন কিছু, কেউ পড়াশোনা করে না। আমি মিটিং থেকে ছেড়ে দিচ্ছি, আপনারা যা কিছু করুন। সরি স্যার, হ্যাঁ সরি স্যার, আর সরি পড়াশোনা করো না, সরি বললে কি লাভ? সরি বললে উপরওয়ালাকে বলো কি? পড়াশোনা করবো ইনশাআল্লাহ স্যার। নো সরি, হ্যাঁ পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি আপনার সিস্টেমে স্যার, চেম্বার বন্ধ করে দিচ্ছি, নিজে ট্রিটমেন্ট করছি স্যার। আমরা চেষ্টা করছি স্যার, আপনার করি এই যে আপনার ছেলেটা রিয়েল অনুসারী হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। 200 হাইড্রোফোমিনিয়াম দিয়ে যে অপারেশনটা করলো, বলো না পৃথিবীর কে এক্সপ্লেন করতে পারে? পৃথিবীর কোন প্যাথি আছে মুহূর্তের মধ্যে অপারেশন শেষ করে দিল? বলো, কি পড়াশোনা করো তোমরা? ভুলে যাও পরিবার। চেষ্টা করছি স্যার, চেষ্টাটা বাই হার্ট করো, প্রমাণ দাও এরকম কেস বলে। আমার ওই ছেলেটাই আজকে শোনালো, 5-5টা অপারেশন, একটা কেস শোনালো। শোনো তাহলে। একটা মানুষ ছিল, তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে তীর মতো রক্ত ছুটতো, বুঝলা, এবং প্রতি মাসে তার 1.5 থেকে 2 ব্যাগ রক্ত দিতে হতো। কতদিন ধরে যেন বললো, কত মাস ধরে ক্যান্সার কেস। এই ছেলেটি জবে থেকে তাকে ওষুধ দিয়েছে, ছেলেটি লাকি বলবো, ও কার্বোমেজ দিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে। এই যে রক্ত যাচ্ছিল শরীরের বিভিন্ন দান দিয়ে, বিভিন্ন জায়গা দিয়ে, বন্ধ করে দিয়েছে, আর 1 ব্যাগ রক্ত দিতে হয়নি জবে থেকে যে কার্বোমেজ দিয়েছে। আমি বললাম, বেটা তুই ভাগ্যবান যে কার্বোমেজ সিএম পেয়ে গেছে, নাহলে তোর বাবার নাম ভুলে যেতিস। এইসব কেস 5খানা ক্যান্সার কেস শোনালো, সব জায়গায় সবাই ছেড়ে দিয়েছে, ইন্ডিয়া থেকে ছেড়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের তো প্রশ্নই ওঠে না, সব ছেড়ে দিয়েছে। সেই ছেলেটি শুধু কার্বোমেজ দিয়ে 5টা ক্যান্সার রোগীকে ভালো করেছে। আমার
অনেক মানে তোমাদের জন্য তো দুঃখ হয়, অনেক দুঃখের মধ্যে ও আমার আনন্দ আমার উৎসাহ জুগিয়েছে। একবার ভাবো, আজকে আমি যা বললাম, ওর নাম হচ্ছে মাসুদ, কুষ্টিয়া, মাসুদ না মামুন, কুষ্টিয়া বাড়ি ওর। জ্বর হয়েছে তাই ও এখানে আসেনি। তোমরা যদি ওকে চেনো, বাংলাদেশটা তো চিনবেই, ও কুষ্টিয়া বাড়ি, ও এই ধরনের কাজ করে চলেছে। শোনো, আগামী দিন কি করতে যাচ্ছে, ওর কাছে অনেকগুলো অটিস্টিক বেবি আছে। এই অটিস্টিক বেবিগুলোর উন্নতি হয়েছে, সেইটাও ভিডিও করেছে। সেই ভিডিওটা একজন ও দেশের এমপি কে দেখিয়েছে। এই এমপির মাধ্যমে সেই ভিডিও নিয়ে ও শেখ হাসিনার মেয়ের কাছে যেতে চায়। আমি শুনে ভীষণ খুশি হয়েছি যে এই ছেলেটি এতদূর এগিয়ে গেছে। এবং তোমরা শুনে রাখো, আমার এই 1-2 ছাত্র গোটা পৃথিবী জয় করবে, সে আমি থাকতে দুনিয়ায় অথবা এই দুনিয়া থেকে চলে যাই, কিন্তু করবেই। আমার রিয়েল হোমিওপ্যাথি কিন্তু উঠে এসেছে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে। এ আমার সাধনা, জীবনের বিনিময়ে। তাই ছেলেরা এইভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে চলেছে। আমি অনেক অখুশির মধ্যেও খুশি। আমার মতপথ মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকে এইভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সার্জিক্যাল কেস, পিওরলি সার্জিক্যাল কেসকে বিনা ছুরি, বিনা রক্তপাতে অপারেশন করে দিচ্ছে। আর কি চাই? আমি আর কি চাই না? সে আমাকে অনেক দিয়েছে। তোমরা যদি পারো তার থেকে ছিনিয়ে নিও তার ব্লেসিং। আর তবে তার ব্লেসিং শুধুমাত্র ওই নামাজ, রোজা আর উপবাস পুজো দিয়ে পাওয়া যায় না। তার ব্লেসিং পাওয়া যায় শুধুমাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তুমি বেহেশতে যেতে পারো, স্বর্গে যেতে পারো যদি তুমি না ডাক্তার হতে আর ওইসব করো। যেহেতু তুমি ডাক্তার হয়েছ, এখন নামাজ, রোজা, পূজা, উপোস করলে তুমি পুরোর কাছে পৌঁছতে পারবে না, কারণ তুমি অলরেডি একটা অন্য খাতায় নাম লিখিয়েছো। উপরওয়ালা তোমাকে ক্ষমা করবে না, তোমাকে এত বেশি বরদোয়া দেবে তুমি শেষ হয়ে যাবে। কারণ তুমি সত্যকে জেনে সত্যকে অপলাপ করেছো, সত্যের বিকৃতি করেছো। যারা করেনি তারা ভাগ্যবান, তাই তাদেরকে কার্বোভেজ রোগীগুলো দেয়। আর যারা হতভাগা তাদের কার্বোভেজ রোগী দেয় না। আবার কার্বোভেজ সিএম দেওয়ার কথা, দিয়ে দিল 200, দিল 003 দেওয়ার কথা, দিয়ে দিল সিএম। পড়াশোনা তো নেই, তাই পড়েছি নিয়ে যখনই কোনো বিপদে পড়ে মাথা কাজ করে না, উল্টো পাল্টা কাজ করে। হয়তোবা বলে শালা পাগল উল্টো পাল্টা লিখে রেখেছে। আচ্ছা, খান সাহেব এসে গেছে। খান সাহেব, 9:30 বাজতে চললো, আপনি শেষ করে দিন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। আজকের আলোচনা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি সত্যি আপনার আসল ভিতরের কথা সবাইকে আপনি বললেন। এটা সত্যি, আপনি যদি সম্পূর্ণ সত্যি না হতেন কথা বলতেন না। কষ্ট আপনি পেয়েছেন। বিভিন্ন যে প্রশ্ন আছে আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে, কষ্ট করতে হবে, শিখতে হবে। যেমন আজকে আমি আরেকজনের নাম আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। তার একটা ভিডিও আজকে আসছে, কাজী আজম, এবং সে যেভাবে ভিডিওটা আপনার বানিয়েছে আমি দেখলাম, আমার ভালো লেগেছে। এবং আপনাকে যেভাবে আপনার আবিষ্কারকে সে যেভাবে উপস্থাপন করেছে, আমার মনে হয় সবাই দেখেছে কিনা আমি জানি না, আমার খুব ভালো লেগেছে। তবে আমি তার ব্যাপারে আশাবাদী। আর আজকে আপনি যে সব বিষয় বললেন আমি খুবই গভীর ভাবে আমি আপনাকে অনুভব করতে পেরেছি। আর আপনি যে বলেছেন যে আপনার ছাত্রদের মাঝখান দিয়ে চোখ বিশ্বজয় করবে, এটা আমিও আজকে কয়েকজনকে আমি মেসেজ পাঠিয়েছি। আমি আমার পার্সোনালি কমিউনিকেট করেছি যে আপনারা আপনাদের মাঝখান থেকে বিশ্বজয় করবেন। তো স্যার থাকা অবস্থায় তার কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব কোন ক্রমেই আমরা আমাদের কারো মিস করা উচিত না আপনার ডাইরেকশন গুলাকে সেকেন্ড টাইম চ্যালেঞ্জ করার জন্য। আমি বলবো আমি আজকে সত্যি মানে অভিভূত হয়েছে। আপনি যেভাবে যে প্রসঙ্গ নিয়ে আজকে প্রথম থেকে বলেছেন, আমি খুব ভালো লেগেছে। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, যদিও আমার অত ধারণা নেই, তবে আপনার ইমোশনের মাঝখানে যে শব্দ এটা প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর আমি আবার স্যার আবারও আপনাকে আমি অনুরোধ করবো, আপনার ছাত্ররা কিন্তু আজকে কিন্তু 100টা ছাত্র আপনার ক্লাসে এসছে। অন্যান্য প্রোগ্রামে আপনি 40 জনের কেউ আসে না। যখনই আপনার নাম শুনে সবাই আসে। আপনার মধ্যে সবার ভক্তি আছে, শ্রদ্ধাবোধ আছে। কেউ হয়তো ভুল করে
কথাবার্তা বলে ফেলেছি। আজকের আপনার উপদেশ আমার বিশ্বাস সবাই নিবে। সেকেন্ড টাইম আমাদের কাউকে বলার প্রয়োজন হবে না। এবং আপনি দেখতে পাবেন, আমি প্রেডিক্ট করতেছি আপনার এই 100 জন ছাত্রই আগামীতে পুরো 100টা দেশের আপনি চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসবে। এটা আমি আজকে বলে দিলাম, লিখে রাখুন। এক্সকিউজ মি মঞ্জুর ভাই, আমি কিছু বলতে চাই। হ্যাঁ বলুন ভাই। হ্যাঁ, আমি বলতে চাই যে আসলে এমবিবিএস ডাক্তার যেটা আমাদেরকে হোমিওপ্যাথদেরকে নেগলেক্ট করেছে, ওইখানে ওই অনুষ্ঠানে যে হোমিওপ্যাথির প্রতিনিধিত্ব করছিল, এটা তার ব্যর্থতা। যদি আমাদের মতো কাউকে ওই অনুষ্ঠানে সুযোগ দেওয়া হতো, অবশ্যই ওই এমবিবিএস ডাক্তার ওইভাবে ছাড় পেত না। স্যার যেভাবে বলতে চাইছে অবশ্যই তাকে সেইভাবে বোঝানো হতো এবং সে রিয়েলাইজ করতে পারতো যে আসলে হোমিওপ্যাথদের খাটো করে দেখবার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যারা স্যারের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছি, তাদের প্র্যাকটিসের স্টাইলটা কিন্তু অন্য হোমিওপ্যাথ বা অ্যালোপ্যাথদের থেকে আলাদা। আমরা কথায় কথায় যেমন হচ্ছে প্যাথোলজি রিপোর্ট করাচ্ছি, দেখছি বা ওষুধ যেভাবে অ্যাপ্লাই করছি, অন্য নতুন কোন পেশেন্ট যদি আমাদের চেম্বারে আসে তখন কিন্তু তারা হতবাক হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি, যে আসলে আপনাদের কাছে কি আপনারা প্রেসক্রিপশন করবেন নাকি ওষুধ দিয়ে দেবেন। আমাদের তো ওই ড্রয়ারের মধ্যে কিছু ওষুধ বা টেবিলের উপরে একটা মানে একটা মেডিসিনের বক্স আছে, তার বাইরে তো কিছু নাই। তো এখন যে বিষয়টা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেইটা আসলে এইভাবে উপস্থাপন করা উচিত হয়নি। কারণ ইতিমধ্যে মানে আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে আছি তারা কিন্তু কেউ এই ধরনের প্রশ্ন করিনি, কারণ আমাদের সবার কাছে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আছে যে আসলে আমাদেরকে কিভাবে কাজ করতে হবে এবং অন্য প্যাথির সাথে আমাদের কি আলাদা পার্থক্য রয়েছে এবং আমরা কিভাবে মানুষদেরকে বা রোগীদেরকে সুস্থ করি। একজন মানুষের কোনো কষ্ট নেই, সেই মানুষটা শুধুমাত্র রাগী, সে মা বাবার কথা শুনে না, সে পড়তে চায় না। এমন রোগীকে যদি, এমন মানুষকে যদি আমরা মা বাবার কথা শোনাতে পারি আমাদের ওষুধ দিয়ে, স্যারের মতপথ মেনে, আমরা যদি স্যারের মতপথ মেনে সেই মানুষটাকে পড়তে বসাতে পারি, তার রেজাল্ট ভালো করাতে পারি। আমি আমার ব্যক্তিগত একটা কেস বলি। আমার রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরের ছেলে, তার ছেলের এসএসসি পরীক্ষার মাত্র 3 মাস আগে আমার কাছে আসে যে আমার ছেলে পড়ছে না, কথা শুনছে না, সে এসএসসি পরীক্ষা দেবে, তার কি হবে। 3 মাসের আগে আমি বললাম যে আপনি টেনশন নিয়েন না, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আপনি আমার পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়ান। তাকে ওষুধ দেওয়ার পরে সে কিন্তু পড়তে বসেছে এবং সে জিপিএ 5 পেয়েছে। যেই ছেলের পাস করার কথা নয়, সেই ছেলে জিপিএ 5 পেতে পারে। হাউ ক্যান পসিবল? এটা অ্যালোপ্যাথরা কি ব্যাখ্যা দেবে? অ্যালোপ্যাথ কেন, পৃথিবীর কোন পদ্ধতি, কোন চিকিৎসা পদ্ধতি এর কি ব্যাখ্যা দেবে? ব্যাখ্যা তো শুধুমাত্র একমাত্র আমাদের, আমরা যারা রিয়েল হোমিওপ্যাথিকে ফলো করছি স্যারের মতপথ মেনে, স্যারের সাথে তাও আমি আরো রিপিটেড, যারা দীর্ঘদিন স্যারের সহযোদ্ধা হিসাবে কাজ করছি, তাদের কাছে উত্তরটা আছে। যারা মানে 6 মাস 1 বছর, তাদের কাছে কোনো উত্তর নেই। মিনিমাম 2 বছর স্যারের সাথে কাটানোর পরে গিয়ে স্যারের কাছে উত্তর, তাদের কাছে উত্তর থাকবে, আদারওয়াইজ কারো কাছে উত্তর থাকবে না। একমাত্র রিয়েল হোমিওপ্যাথি পারে, খান সাহেব, একমাত্র রিয়েল হোমিওপ্যাথি পারে পৃথিবীর জঙ্গি, এই কি বলবো, এই ভয়াবহ মানুষের মানসিকতা, এই ভয়াবহ রোগ রিয়েল হোমিওপ্যাথির পক্ষে সম্ভব। এটাকে সমস্ত অমিত বলছিলাম, স্যার অমিত বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার অমিত বলছি, আপনার পারমিশন নিয়ে আমি একটা কথা বলছি। লজিক বা বেসিক সায়েন্স যদি থাকে একটা, সেটা হচ্ছে স্যারের এই যে ওষুধ যে কাজ, যে ওষুধ ছিল আগে কেউ সেটা দেখতে পায়নি, স্যার যেটা কাজে লাগাচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি গিয়ে আমাদের জিনকে পরিবর্তন করছে। মানে আমি যেটুকু স্যারের সঙ্গে যে কদিন মিশেছি বা যে কদিন স্যারের থেকে স্যারের আশীর্বাদ পেয়েছি, তাতে আমার মনে এইটা বেসিক বুঝেছি আমি, যে এই ওষুধটা গিয়ে মানুষের জিনে গিয়ে কাজ করে, জিনকে অল্টার করে অথবা সেটাকে এডিট করে এই ওষুধগুলো। এটা হচ্ছে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয়। স্যার আমি কি ঠিকঠাক বললাম এটা সবার জন্য? কথাটা এইরকম হবে যে 1 জিন 1 ইন্ডিয়া, এর একটা তত্ত্ব আছে। প্রত্যেকটা জিন তার অ্যাক্টিভিটিকে দেখায়
তার থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন এনজাইম এবং সেই এনজাইমগুলো যে অর্গানোকেমিক্যাল ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তার উপরে। জিনগুলো অ্যাকচুয়ালি এই রিয়াকশনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। তো যখন আমাদের মধ্যে সব রকম জিন আছে, হার্মফুল জিন আছে, ইউজফুল জিন আছে। হার্মফুল জিন যখন শরীর মায়োজম প্রিডোমিনেন্ট হয়, ভাইটাল ফোর্স কমজোরি হয়, তখন হার্মফুল জিনগুলো প্রিডোমিনেন্ট হয় এবং তারা যে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি করে সেগুলি যে বিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই বিক্রিয়া বিষক্রিয়া করে। এই বিষক্রিয়ার ফলে আমরা অসুস্থ হই। ভাইটাল ফোর্সকে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ঠিক করা হয়, তখন ডিজেস্টিভ হয়, ভাইটাল ফোর্স প্রিডোমিনেন্ট হয়, তখন সেই হার্মফুল জিনগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় আর ইউজফুল জিনগুলো প্রিডোমিনেন্ট হলে তাদের থেকে যে এনজাইম তৈরি হয়, সেই এনজাইমগুলো বিভিন্ন বিক্রিয়াকে কন্ট্রোল করে। ফলে তার থেকে যে প্রোডাক্টটা বেরিয়ে আসে সেটা হলো হেলদি ম্যাটেরিয়াল। এই হেলদি ম্যাটেরিয়াল আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভালো দিক বোঝায়। আমি ওষুধটা নেওয়ার আগে ভেবেছিলাম ওকে আমি যেভাবে হোক ক্ষতি করবোই, আমি ওই লোক দিয়ে হোক খুন করিয়ে দেবো। এইরকম একটা খারাপ মন আমাদের কখন আসে? তখন আসে যখন আমাদের মধ্যে হার্মফুল জিনগুলি খারাপ এনজাইম তৈরি করে, খারাপ বিক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, খারাপ প্রোডাক্ট তৈরি করে। মনে হয় সেটাকে আমি মেরে দেবো। ওই মানুষটাকে সঠিকভাবে ওষুধ দিলে তখন ওর জিনগুলো, ওই খারাপ জিনগুলো এক্সেসিভ হয়ে যায় আর বলবো পিসফুল জিনগুলো প্রিডোমিনেন্ট হয়। তখন তার মধ্যে ওই বিক্রিয়াগুলো সুন্দরভাবে করতে থাকে এবং প্রোডাক্টগুলো হেলদি হয়। তখন মানুষটির আইডিয়া কিন্তু একত্র হয়ে যায়। তখন ও সেই বলবে, আরে আমি কি ভাবছিলাম, আমি তো কি হতে যাচ্ছিল, আমি কি ভুল করতে যাচ্ছিলাম, ও তো আমার ভালোই চাইছে, আমি যেন ভুল করতে যাচ্ছিলাম। এই বোধটা তার মধ্যে ছিল না। কেন? কারণ তার মধ্যে হার্মফুল জিনগুলো পয়জনাস প্রোডাক্ট ঠিক মতো ওষুধ যদি দেওয়া যায় মেনে, ওই মানুষের আইডিয়াটাকে মুহূর্তে বদলে দেওয়া সম্ভব। এমন উদাহরণ দিয়ে বলি। হ্যাঁ স্যার, বল। আমি একটুখানি বলছি। হ্যাঁ, একটা কথা বলছি। আমাদের যারা আপনার রিয়েল হোমিওপ্যাথি মানছে, মানে মানছে বললে ভুল হবে, শুনছে এবং শোনার পরে ওই একটা শুনলো, একটু লাগিয়ে দিল, লেগে গেল, ফেটে গেল, হ্যাঁ, খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু সায়েন্সটাকে না বুঝে এই যে ব্যবহার করছে, সঠিকভাবে কেস টেকিং করছে না। আমি মাঝে মাঝে দেখছি হোয়াটসঅ্যাপে আসছে যে কেস টেকিং হচ্ছে না, অথচ একটা ওষুধের কথা জানতে চাইছে। আমি সায়েন্সটাকে যদি না বুঝি, যে হ্যাঁ একদম স্যার, আমি এই কথাটাই বলছি স্যার, সায়েন্সটা সবাইকে বুঝতে হবে। অ্যালোপ্যাথি হোক বা মানুষ হোক, মডার্ন সায়েন্স কিন্তু মডার্ন সায়েন্স একটা জায়গায় কাউন্টার করছে, মডার্ন সায়েন্স একটা জায়গায় কাউন্টার করবে, সায়েন্স চাইবে হোয়ার ইজ দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড ইউর ট্রিটমেন্ট, এই কথাটা সায়েন্স বলবে। সো উই শুড বি প্রিপেয়ার্ড অন এই কথাটা বলতে চাইছি দ্যাট, দেখি আমাদের এখানে অলরেডি সায়েন্স ইজ দেয়ার এবং সেটা অনেক পুরনো সায়েন্স এবং যেটা স্যার নতুন করে ওটাকে উপলব্ধি করাচ্ছেন, আবিষ্কার করাচ্ছেন। সায়েন্সের ডেফিনেশন কি সেটা পরিবর্তনশীল। সেই পরিবর্তনটাকে যদি না মানতে পারে, মানুষ যদি একটা জায়গায় আবদ্ধ থাকে কুয়োর ব্যাগের মতো, তাহলে তো তাদের উত্তর আমাদের আছে। আমরা যারা রিয়েল হোমিওপ্যাথি করবো, অথচ আমাদের হিপোক্রেসি থাকবে, আমরা অন্য সময় অন্য প্র্যাকটিস করবো আর কিছু সময় রিয়েল হোমিওপ্যাথি দিয়ে ফাটিয়ে দেবো, এই ভাবনা চিন্তা যাদের থাকছে। এবং সবচেয়ে দুঃখজনক, এই হোয়াটসঅ্যাপে আমি যখন কেস টেকিং দেখছি, দেখার পরে আমার সিনিয়ররা তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টাও করছেন না, একবারও চেষ্টা করছেন না, এবং একবারও করছেন ভুলভাল, একবারও বলছেন এটা কেস টেকিং করো। এটা বলে যারা জানো না উত্তর লিখতে যেও না, কি দরকার আছে উত্তর লেখা? টেকিংটা শিখতে হবে। কেস টেকিং পদ্ধতিটাই ভুল। আপনি একটা পরীক্ষায় লিখেছিলেন যে কেস টেকিং এ কি ভুল আছে, সেই উত্তরটা যদি যারা করেছে তাদের এটা জানা উচিত যে কেস টেকিং এ কত ভুল থাকে আমাদের। তারপরেও আমরা এইভাবে কাজ করছি, স্যারের বদনাম করার, এটা স্যারকে নাম করা না, স্যারের বদনামই হবে। আমরা যারা রিয়েল এটাই বলছি, আমরা যারা রিয়েল হোমিওপ্যাথির বাহক এবং ধারক,
হতে চলেছি, তারা যদি এইভাবে যত্রতত্র মানে মুড়ি মুড়কির মধ্যে চায়ের দোকানে হোমিওপ্যাথি করে দিই, তাহলে কিন্তু সেই হোমিওপ্যাথি কোনোদিন দাঁড়াতে পারবে না। আমরা হোমিওপ্যাথি রাগের নাম লেখা বন্ধ করো, যা হবে সেমিনারে হবে। এখন তো প্রতি সপ্তাহে 2টো করে সেমিনার হচ্ছে বাংলাদেশ একটা এতে। তোমরা সিনিয়ররা কোনো ড্রাগ লিখতে যাবে না, তোমরা পান্ডিত হবে না, নিজেই যাবে না, আবার অন্য ড্রাগ বলে দিচ্ছে, একদম বলবে। আমার ডাক্তারদের কাছে রিকোয়েস্ট, আপনারা সঠিকভাবে কেস টেকিং করুন এবং কেস টেকিং এর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের তথ্যগুলোকে ঠিকঠাক করে ফিল আপ করুন। তা না হলে কিন্তু আমরা এই হোমিওপ্যাথিকে দাঁড় করাতে পারবো না। আমাদের টার্গেট হচ্ছে স্যারের এই রিসার্চকে আগামী দিনে পৌঁছে দেওয়া বিশ্বের কাছে। সুতরাং এত সহজ ব্যাপারটা কিন্তু নয়, আমরা যেটা ভাবছি যে এত সহজেই হয়ে যাবে। এর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করবো, প্লিজ আপনারা একটু স্যারের যে বলছেন সেগুলোকে ভালো করে শুনুন এবং নিজের সিস্টেমটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে অ্যাড করতে চাই, সরি মাঝখানে এখানে অ্যাড করতে চাই। আজকে উনি যে কথাটা বললেন ওটা আসলে খুব সুন্দর কথা। আমি আবার রেফার করছি কাজী আজমের যে আজকে ভিডিওটা ইন্ট্রোডাকশন টু আপনার রিয়েল হোমিওপ্যাথি, উনি সাজেশন করেছেন যে আমাদের ডাক্তারদেরকে একটা ডায়াগনাইজ করে তাদের মেডিসিন খেয়ে 6 সেন্স বিল্ড আপ করতে হবে। খুবই সুন্দর, আমার ভালো লেগেছে। উনি খুব সুন্দর, আপনারা যারা দেখেননি ভিডিওটা দেখবেন, আমার কাছে অসম্ভব ভালো লেগেছে। আর আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে স্যারের যে রিয়েল হোমিওপ্যাথি, এতদিন অনেক ভিডিও দেখেছি কিন্তু ওনার ভিডিওটা খুবই আর্টিস্টিক এবং খুবই সিস্টেমেটিক, ভেরি লজিক্যাল এবং খুবই প্রিসাইজ। আমি ওনার সাথে কমিউনিকেট করেছি, ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ব্যক্তিগতভাবে। এবং উনি যেভাবে লিখেছেন লাস্টের দিকে যে আমাদের যারা ডাক্তাররা আছেন এনাদেরকে তাদের 6 সেন্স বিল্ড আপ করার জন্য প্রত্যেককে মেডিসিন খেতে হবে, খেয়ে নিয়ে যখন ওই লেভেলে পৌঁছবে তখনই রিয়েল হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করা যাবে। আমার তো খুব ভালো লেগেছে। আমার মনে হয় স্যার আমার সাথে একমত হবেন। আমরা যারা আছি আপনার সাথে স্যার ডায়াগনাইজ করে দিই, আমরা যাতে আমাদের চরিত্রকে সংশোধন করে নিয়ে আপনার পিছনে, আমি তো ডাক্তার নই, আমি সবসময় আপনার সাথে আছি, কিভাবে আপনার প্ল্যানটাকে নিয়ে সামনে যাবো সেই জন্য কাজ করবো। এটা আমার ইচ্ছা। ডাক্তার শোনার হ্যাঁ, ডাক্তাররা তো পয়সা খরচা করতে চায় না, আমার ভিজিট দেবে না, ওষুধ কিনে দেবে না, ওটা আমি বলবো না। আমরা আমার কষ্টের জিনিস আমি কেন এইভাবে বিলাবো? আর সিনিয়ররা যেন সহজে ওষুধ করে না দাও, তোমরা নিজে ইচ্ছে দেও না, কারণ তুমি নিজেই জানো ভালো করে। স্যার আমি একটুখানি কথা বলতে চাই। আমি এর আগেও একটা কথা বলেছি যে আসলে আমাদের চেম্বারে স্যারের মতো করে আমরা চেম্বার সাজাতে পারিনি। যদি স্যারের মতো করে যদি আমরা চেম্বার সাজাতে না পারি তাহলে আমরা রিয়েল হোমিওপ্যাথি করতে পারবো না। আমাদের রিয়েল হোমিওপ্যাথি করার প্রথম শর্ত হচ্ছে স্যারের মতো করে চেম্বার সাজাতে হবে। স্যারের চেম্বার, স্যারের চেম্বারে কিছু নেই মানে আমাদের যত ফলোয়ার থাকবে আপনার কারো চেম্বারে কিছু থাকবে না। ওই ধাপের কথা চলবে না যে আমি রুগীদের দেখানোর জন্য এত কিছু করে রেখেছি। রুগীদের দেখার দরকার নেই। আপনি রুগী দেখছেন না, আমি রুগী দেখছি না? যারা আপনার মতো করে চেম্বার সাজিয়ে বসে আছে তারা রুগী দেখছে না? হাজার হাজার টাকা ইনকাম করছে না? করছে। কিন্তু লোকদেরকে ধোকা দেওয়া, হাইট ওয়াশ করার দরকারটা কি? আমরা যেখানে এসেছি মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখাতে, মানুষদেরকে সুস্থ করতে, সেখানে আমরা যদি ধোকাবাজি করি, একদম তাই। আমাদের এই রিয়েল আর এই ধোকাবাজির সুযোগ নিয়ে আমরা নিজেদের ধোকাবাজি করি। ওই একটা পেটেন্ট, একটা R5 R25 একটা কাশির সিরাপ ইত্যাদি ইত্যাদি ঢুকে দিচ্ছে ওর মধ্যে। যারা আপনার কাছে অনেক বড় বড় কেস দিয়েছে, এবং তাদের কেসগুলো ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে পরবর্তীতে আমাদের কাছে রিপোর্ট আসছে, তাদের রোগীদের সাথে যেভাবে ব্যবহার করে ওর থেকে পেটেন্ট পাস অনেক ভালো স্যার, অনেক ভালো, 1000 গুণ ভালো। আমি তাদেরকে স্যালুট জানাতে চাই। কিন্তু তারা অন্তত তাদের রাস্তায় আছে, তারা তাদের মতো করছে, তারা ধোকাবাজি করছে। কিন্তু যারা রিয়েল হোমিওপ্যাথির নাম ধরে ধোকাবাজি করছে তাদেরকে কি করতে হবে? এইগুলোকে আগে ছাঁটাই বাছাই করতে হবে। তার আগ পর্যন্ত রিয়েল হোমিওপ্যাথিকে সামনে নেওয়া যাবে না। জাহিদ ভাই আপনি কথা বলছেন, এটা আমি এগ্রি করি, কিন্তু ওই যে একই কথা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমাদের 6 সেন্স বিল্ড আপ করার জন্য প্রত্যেকে ডায়াগনাইজ করে মেডিসিনটা প্রয়োগ করেন। আমাদের এই শূন্য নিয়েই চলতে হবে। আপনি বিনা শূন্যে যুদ্ধে জয় করতে পারবেন না, এখন সম্ভব না। আমি কিন্তু সেই কথা প্রথম থেকে বলছি। আমি যখন আপনাদের এখানে জয়েন করেছি আমি দেখেছি স্যারের যে ধৈর্য, যাদেরকে নিয়ে সে ক্লাস করিয়েছে, আমি দেখছি
তার ধৈর্যের একটা সীমা আজকে ছেড়ে গিয়ে মানে গিয়েছে, যার জন্য স্যার একটু সত্যি সে এক্সপ্রেস করেছে। আমি মনে করবো এটা আমাদের সবার জন্য আশীর্বাদ। স্যার যে আজকে যেভাবে রাগ করেছে বা যে কথাগুলো বলেছে এটা আমাদের আশীর্বাদ, অর্থাৎ হি ওয়ান্টস আস টু বি ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। সে চায় না আমরা অন্ধকারের মধ্যে পতিত হই। স্যারের মমতা আছে জন্যই আজকে এত কঠিন কথাগুলো বলেছে। আমার মনে হয় যে এই কথাটা আমরা সবাই অত্যন্ত চমৎকার পজিটিভলি স্যারের কথা নিয়ে জিপ করে প্রমাণ করে দেখান স্যার আমরা আপনার মতে আছি এবং আমরা প্রমাণ করবো। কাউকে শক্তি করে করার দরকার নেই, আমরা উইল বি এবল টু চেঞ্জ ইনশাআল্লাহ। ভাই আমি একটুখানি বলতে চাই আমরা যারা মুসলিম ধর্মের অনুসারী আছি, আমরা যারা মুসলিম ধর্মের অনুসারী আছি, যারা মুসলিম ধর্মের অনুসারী আছি, যেমন টুপি মাথায় দেওয়া আমরা সুন্নত মনে করি, বা সুন্নত এটাই সুন্নত, দাড়ি রাখা সুন্নত, এই লম্বা জামা পরা সুন্নত, ইত্যাদি ইত্যাদি সুন্নত। আমরা মুসলিম ধর্মের অনুসারী, যেমন প্রত্যেকটা ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজ নিজ গুরুদেরকে যেভাবে ফলো করে। যেমন হিন্দু ধর্মের আমি দেখেছি কেউ ইয়েলো ড্রেস পরে, কেউ অরেঞ্জ কালারের ড্রেস পরে, কেউ সাদা ড্রেস পরে, কেউ মাথায় ছোট্ট করে টিকলি রাখে। এগুলো তাদের গুরুদেরকে ফলো করা। তারা তো অন্যভাবে চলতে পারতো, কিন্তু তারা তাদের গুরুদেরকে ফলো করে। তো আমরা যদি আমরা যাকে গুরু মানলাম তাকে যদি ফলো না করতে পারি, তাহলে তার কল্যাণার্থে আমরা কিছু করতে পারবো না। মাইন্ড ইট। টাইম হয়ে গেছে।